Welcome back to Greybush Productions. On October 7th, Hamas launched a genocidal attack against Jews inside Israel. How do we know it was genocidal? We know it was genocidal because it fits, to a T, the international definition of genocide set forth by the United Nations. Hamas's October 7th attack was genocidal for 5 reasons. 1. It was genocidal because it was designed to kill Jewish people. 2. It was designed to cause serious bodily or mental harm to Jewish people. 4. It was genocidal because it was designed to deliberately inflict conditions of Jewish life calculated to destroy it. And 5. It was genocidal because Hamas forcibly kidnapped Jewish children and moved them to Gaza. How else do we know Hamas has genocidal intent toward Jews? Hamas actually flaunts their genocidal intent against Jews by openly worshipping Hitler and Nazis. Palestinians, and all radical Islamists around the globe, love for Nazism and Hitler is nothing new and dates back to before World War II, when the most powerful Mufti in Palestine, Mufti Amin al-Husseini, had a strong alliance and friendship with Adolf Hitler and the entire Nazi high command. Husseini organized Muslims to send them to fight with the SS to kill Jews during the Holocaust. Husseini often pressed Hitler to launch the final solution to wipe Jews off the planet. Husseini actively pressured Hitler to send him the same ovens and gas chambers used in Nazi concentration death camps in order to murder all Jews in the Middle East. Adolf Eichmann said about Husseini at his trial that he was one of the most influential people on Hitler and played a material role in convincing Hitler that the Nazi final solution was the best way to deal with the Jewish question, not only in Germany and Europe, but around the world. Hamas even embraced and codified its Nazistic genocidal ambitions to annihilate Jews in its own charter. In Hamas's charter, it clearly states that its jihad is not only against Israel but against world Jewry. It explicitly states that Allah wants all Muslims in the world to kill every Jew, and that it is incumbent upon all Muslims to do whatever is possible to annihilate the Jewish race. Just look at some of what Hamas's charter says right now on your screen. Hamas's charter makes sure to link its genocide against Jews directly to the Quran by citing a famous verse which states the following: "During Muslims' jihad against Jews, there will come a time when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say, 'O Muslims, O Abdullah, there is a Jew behind me, come and kill him.'" How else do we know Hamas's October 7th attack against Israel was genocidal? We know Hamas has genocidal intent because we have heard their intent directly from the mouths of Hamas terrorists during interrogations, and we can see, with our own eyes, Hamas's genocidal intent as it plays out on video captured from October 7th. Please watch the following video, which is evidence that Hamas's real goal is to annihilate Jewish people and to wipe them off the face of the earth. את ההלם שאחז בכולנו, בשביעי לעשירי לא ישכח אף אחד מאיתנו, אף פעם. דחל ג'ו. לאחר שהסתיימו הקרבות בעוטף והתבררו ממדי החורבן העצום, נעצרו והובלו לחקירה מאות מחבלים. הם נכנסים לחדרי החקירות, שם נמצאים החוקרים של המשטרה והשב"כ, ששומעים על עדויות מזעזעות ומהן עולה תמונה של תעשיית מוות מחרידה, שלא היינו מודעים אליה. אויב שחיכה מעבר לגדר לרגע שהוא יגשים את החלום שלו. انتوا دخلتوا قتلتوا وطلعتوا ورجعتوا. כמה מחבלים חקרת? מעל 200. יש לך תמונת עולם כבר, זה, אתה יודע, אתה יכול לראות פאזל שלם. אתה רואה פאזל שלם. ولشو المهمة كانت تبعتكم؟ خطف يعني. شو عمل القسام بإبري؟ قتل. مين قتل؟ מדענים. עם חלאות. בסוף אנחנו צריכים לבוא חשבון עם אותם מחבלים. הנה החתיכה החסרה, בהשלמת הפאזל המדמם והכואב של השביעי לאוקטובר. נראה ונשמע את מחוללי הזוועה, מחבלי הנוח'בה, הסיירת של הרצח המובחרת של החמאס. הם מסבירים בעדויות שחלקן נחשפות כאן לראשונה, איך טבחו בנו ובזזו אותנו, ועל מה הם חונכו, ומה השאיפות שלהם, וכיצד תרבות הג'יהאד של עזה קמה להורגנו. בחדר חקירות נחשפים החוקרים למחבל נוח'בה רצחני, שמספר פה בקור רוח מוחלט כיצד הגיע לסדרות כדי לטבוח באזרחים ישראלים. تعال نحكي دقيقة عن النشرات اللي كانت في سديروت. تمام. انت رحتوا وبديتوا تدخلوا على بيوت، صح؟ بهدف ايش؟
قتل إذا قلنا أنا مستوطن نقتل. פסיפס העדויות שנחשף לפנינו, כמו העדות הזו שנחשפת כאן לראשונה, מספקת לנו הצצה בלעדית לחדרי החקירות ולמשחק של המוחות בין המחבלים והחוקרים. אתה ישבת שם וראית את זה. אתה אומר, תגיד, מה הולך שם? התמונה הייתה לכבוש את מדינת ישראל. הם התכוננו לזה שנים. ساعتها طلعنا على أول بيت فتشنا وكله ما لقيناش في حدا. فتشتوا إيش؟ على جنود مستوطنين. המילה מוסטאוטנת מתורגמת לעברית כהתנחלויות. עבורם כולנו, כל יהודי במרחב, הוא מתנחל, גם הקיבוצניקים של העוטף. الجنينة اللي ورا فيها أوضة. في نفس البيت؟ الجنينة اللي برا. أوضة كبيرة. كانت الحمد لله حرقنا ولعها. بعديها طلع واحد من الجيش. شوي. عم أهلك؟ ماشي. التفاصيل لكل بالتفصيل. החוקרים נחשפים לכל בדל ראיה מזוויעה ככל שתהיה, ולעדויות של הקורבנות ששרדו. המטרה ברורה, קבלת מידע מדויק על מה שאירע, לא על יד ולא בערך. استنى كيف ولعها؟ من اليوم الفوق من المدازق في البيت. ولع زاد ولع حرام حص. شو فاشل طخيتم دوب قديش؟ والله ما اتذكر انا طخيت تقريبا 20. היו כאלה בחקירה שאומרים, אני הגעתי למדינה, לישראל, כי אמרו במסגד, תיארו את כל היישובים שלכם, יש אפשרות לבוא ולהתיישב. ואנחנו שומעים סיפורים שהתפיסה שלהם הייתה שאני ממש הולך לתפוס בית בבארי, ואני הולך לגור בו. شو الهدف من الهجوم هذا؟ قتل الخطر. شو عمل القسام يهبري؟ قتل. مين قتل؟ مدنيين. ساتر يا طيب. طف عليه. ايوه. הוא אומר, אני באתי להרוג. בשביל זה חמאס אימן אותי, ואני באתי להרוג ולרצוח. الله اكبر والعزه للاسلام والمسلمين تمكنوا من رقابهم المجاهدين يفتح عرضك. كروا الباب اللي جوا اللي هو في الحصنة. صار يولعوا اجى واحد صار يولع قطع قماش ويدخلها يقول انه من خنقه من الداخل. بعدين اجى واحد من الجنب صار يطخ عليه. يمكن هو كان 18 سنة وكان أنا 21 سنة وإما هو أبوه أربعة وكلب صغير. والكلب قتله. إحنا ظلمة ساعتها 7 أنفار. كان شغلنا قتل ووجع غزل عليه. كم واحد كنكم قتلوه؟ مش بتشوفه. الله أكبر الله أكبر. החומר שהגיע לידינו מחדר החקירה לא משאיר מקום לספק. מה שקרה ב7 באוקטובר הוא בדיוק מה שסינואר ודף רצו שיקרה. גם מי שלא הופתע ממתקפת החמאס לא יכול היה להגיד שהוא צפה את ממדי האלימות והאכזריות של מחבלי הנוח'בה. גם המנוסים שבחוקרים שראו דבר או שניים בחייהם המקצועיים נדהמו. احنا بنات يعني هذا العمل بنعملش كبني ادم انه اقطع راس بني ادم او اسبي واحد جثه انه سبيه وميته واعمل فيها وازني فيها وهي جثه يعني مش بني ادم بيعمل الشغلات اللي زي هيك. ואני חושב שאם יש משהו שאני באמת הופתעתי ממנו זה ממידת האכזריות של האנשים האלה. شيوخ وإسلام ورجال وأطفال وصغير وكبير ومرض وصبي. قتلوه. يا الله الطفلة، يا الله على النسوان، يا الله على البنات. أمانة يا رب تحمي شعبنا، أمانة يا رب طلع حسبي الله ونعم الوكيل. واحنا راجعين وراه كانوا طالعين من جوا بنت عمرها يمكن 16 سنة أو 15 سنة. شو عملتوا في البنت؟ هذه البنت وقفت صوروا معها سيلفي كان يقول له كان يقولوا طخوها في قال لا ما تطخوهاش خذوها أسئلة
وتصوروا معها، في واحد تصور معها سيلفي وركبها على الفيسبوك. יש לי כאלה שרצחו בידיים שלהם אזרחים. لبتش طلعت يا شباب. كانت عروسة تاع حماس بعد ما قتل الناس قالت عروسة مجنبة. אני יכול להגיד לך שלא חסו לא על נשים, לא על ילדים ולא על תינוקות, והם היו כמו חיה שרואה טרף. كان في واحد مرمي على الباب زوامية، كان في دم جنبه طبعا، كان في جوا زلمة مصاب، ومتوقع انها عائلة كاملة. عائلة كاملة. لبس عادي يعني، لبس منزلي يعني. מחבל אומר בחקירה, אני שומע בכי בממד. אומר לו, אוקיי, ומה אתה עושה? הוא אומר, אני יורה לממד. הוא אומר לו, אבל ילד. הוא אומר לי, אני, תפקיד שלי להרוג את כולם. وسمعت شو؟ سمعنا صوت أطفال وطفل تعالي الولد الملجأ. في أنا وأحمد طقينا على باب الملجأ כמו פצצה. אנחנו נרצה. אומר לו, אוקיי, כמה אתה יורה? יורה עד שיש שקט. המשפט הוא משפט שיוצא לו באלן אלן. בלי להתבלבל. גם שהוא מדבר איתך על הדברים האלה, הוא לא מביע חרטה בשום צורה. ايش الفرق بين هذا العمل لبين عمل داعش؟ ما في فرق بين التنكيل بحكي. هناك فوق! هناك فوق اطلع برا برا! برا! برا اطلع برا تعال! חומרי החקירה חושפים כי הזוועה שחוו תושבי העוטף הייתה מתוסרטת, לא פחות. המתכננים לא הסתפקו ברצח וחטיפה. המסמך הבא, שנמצא ברשותו של אחד ממפקדי השטח של חמאס, הוא עדות נוספת לאכזריותם של אנשי הארגון. وأن عدوكم هذا داء لا دواء له إلا ضرب الرقاب وخلع الأفئدة وإيش هذه والأكباد فأميل عليهم وأنزل فيهم حكم صعب. אנחנו כמובן מתחלחלים מהטקסט הזה, אבל עבור האוזן החמאסית זה פשוט תרגום לדעווה, הכשרת הלבבות, תפיסת עולם שממנה הם ניזונים כבר שנים. عدوكم داء لا دواء يعني عدوكم هذا مرض يعني لازم احنا نروح نقتله تمام لا دواء. معناته انه فيش له فيش له لازم نقتله. الدواء تبعه الضرب والقتل. يلا امشي فما كل المقصد يعني انه تغطية يعني القتل يعني. כשהחוקרים מנסים להבין את הטקסטים שהיו השראה לטבח המזעזע, הם מגלים שאנשי הנוח'בה העדיפו לפרשם בצורה הכי פשוטה. כלומר, להתייחס אליהם כציווי להרוג ולהתעלל. فهم إلي وجه لهم قلوبهم مش مشكلة دوبكم خلوا وجع القلب يندق فيه. هذا مثلا ممكن تفهم هيك، ممكن تفهم زي انت فهمت يعني انه اشرح وطلع قلبه، فبتنفهم فهمتها من طريقه. לא נתפס למוח שלנו איך אפשר להיות כל כך רע. מבחינתו כל יהודי, כל ישראלי צריך להיות מחוסל, וכשאתה יושב מול אחד כזה, ואתה מבין שזה מה שמניע אותו מהבוקר עד הערב. המחבלים קיבלו חוברת להעלאת המורל, שכולה דברי שטנה והסתה. دليل رفع المعنويات. شو معناته؟ ولقنا أنه لا دم أطيب من دم اليهود. كان في جثة على الأرض باب البيت مطخوخة يمكن طلقتين أو ثلاثة في الرأس، راس مفجر يعني، وفي طلقات في الصدر من فوق، طخت عليها طلقة في ظهرها. היה לבוא ולעשות את זה, זה לא זה השתוללות או משהו. זה לא השתוללות, הם כבר כמה שנים מכינים את זה. انت والخلية اللي معك كم واحد قتلت؟ انا قتلت واحد، حمزة واحد وبأحمد واحد.
بإمكانية هلا كنت تقتلني كمان؟ ممكن إذا ربنا هداك يهداك، ما هداكاش وإذا لقيت يعني إنه أنت تروح بين الناس، أكيد طبعا. קורות חייו של ירון אברהם כמעט והפכו אותו למחבל נוח'בה. הוא גדל כערבי ישראלי בלוד, והוא הועבר על ידי משפחתו לעזה כשהיה בן 9. שם הוא התחנך בקבוצת אסלאם קיצונית. הוא יודע לספר ממקור ראשון מה ניסו לשתול במוחו האימאמים והמורים בבתי הספר. לקחו אותי לקומה למעלה, להראות לי איפה ישנים, ואז שאלתי, רגע, מה, אנחנו ישנים על הרצפה כאילו? אמרו לי, כן. אומר לי, כמוסלמי, אמיתי, זה אחד שאוכל על הרצפה, אחד שישן על הרצפה, אחד שלומד על הרצפה. בכלל השאיפה שלך, של כל מוסלמי, אנחנו צריכים לחזור לאדמה הזאת, הקדושה כמה שיותר מהר. זה היה הרגע הראשון, אני חושב שהתחלתי להבין את המשמעות של המושג מוות. כי יש מישהו שכבר מכוון אותי למקום הזה. עכשיו, אני בגיל 14, שלוקחים אותנו ערב אחד, מבית קברות, והורידו אותנו לשכב בקבר אמיתי פתוח, ולעצום את העיניים, כשעומדים למעלה כמה ילדים ומחלק מההורים קוראים פסוקים מהקוראן, כדי שתרגיש את הרגע העילוי הזה, שהנשמה עולה לשמיים, את הרגע הקדוש ביותר שזה המוות. אף אחד, אף ילד לא יצא משם, אותו ילד שיצא. אללהו אכבר! أبا أنا قاعد أكلمك من جوا بصير. افتح الواتس تبعه قول له وين شوف كيف القتلة، شوف كيف قتالك فيديو يابا، ابنك قتل يهود، هاي دخلت فلسطين يابا. الله أكبر، ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك يابا، ربنا يحميك يابا. قاعد أكلمك من جوال يهودية قتلتها وقتلت جوزها، 10 فيديو قتلت 10 يابا، جوا بصير يابا، يابا والله 10 قتلت 10 فيديو يابا، دمر على ايدي، اعطينا امي اعطينا امي. يما يحميك يما طول الليل. كان الموضوع أول شيء رفضي إني أدخل جهة، تمام، ولكن بعد محاولات اقناعتهم صارت يعني فخورة بابنها أكيد، يعني مش أقول كشف، مش فخورة. فاحنا مشينا يسار في بيت هناك، طلعوا منه مرة يعني ختيارة، غطوها. انه هذول الشباب اللي كانوا معك استعملوا العيلة هاي كذراع بشري. היה הגל הראשון של מחבלים חמושים. הגל השני היו כאלה שבאו ועשו מעשים מאוד מאוד חמורים, ואפילו רצחו. גם בלי להחזיק נשק, רצחו אנשים. אנחנו עדים לאירועים כאלה ולזוועות כאלה. אז מי שיש לו ברודה, רובה, הולך, עולה בהר, ומי שאין לו ברודה, לוקח את הגרזן, לוקח את המקום, מה שיש לו אבן, עולה, כי יש יהודים על הקסטל. זה אנחנו סיפרנו לנו סיפור של מלחמת השחרור נגמרה ב-48. היא לא נגמרה שם. זה חלק מהתרבות שעליה כולם חונכו. איפה פגשת את הדם הזה פעם ראשונה? שני ילדים, בני 13, שהחליט מי שהחליט שם שיש ביניהם קשר אסור. במסגד שלמדת? כן. חברים שלך לכיתה? נכון. וערפו להם את הראש. לא, רגע, תסביר. העירו אותנו באמצע הלילה. ושני מורים תופסים שני ילדים, מושיבים אותם על הרצפה, והם סיפרו שתפסו את שני הילדים האלה באמצע המעשה. ערפו להם את הראש. חלקנו בכינו, כי זה מראה מזעזע. מי שבכה נענש. זאת אומרת, יש מצב שאזרח מעזה הגיע בגל השני, שמע במסגדים שהנה כבשו את היישובים, הוא מגיע, ועם פטיש הוא הורג אישה או ילד, יש כזה מקרה? יש מספר מקרים שאנחנו עדים לתופעות כאלה, שבעזרת כלי כזה או אחר, ביצעו הרג של אזרחים.
זה לא המקרה הראשון שבו הם נכנסו לתוך יישובים יהודים ועשו פיגועים כאלה. תחשוב על משפחת פוגל באיתמר, כן, תחשוב על משפחת אוחיון בקיבוץ מצר, תחשוב על פיגועים קשים שנכנסו לתוך בתים של יהודים ושחטו תינוקות במיטה. אתה לא שואל אותו בחקירה לדוגמה, אתה יודע שחלק מהאנשים שבאתם להרוג, הם יודעים. עזרו לכם, הם יודעים. היו בעד. הם יודעים. אבל זה לא משנה לנו. הוא יהודי. כשחוקר ונחקר יושבים זה מול זה, מגיע השלב שבו כל אחד עושה את החשבון שלו, וחושב על עצמו. החוקר על המידע שהוא יכול להוציא, והנחקר מנסה למזער את נזקיו האישיים, בטענה שהוא סך הכל בורג קטן. בס למקטל. אחד החוקרים שלי אומר משפט, מילה בערבית. מסרחיה. הצגה. كثيرين حماس اللي عم بحماس وزعلانين في رب حماس. مش حماس هذا داعش حرام كله بده يموت. لا لا تشربون هذا. שחקנים מספר אחד. חומר הבעירה המשמעותי ביותר של השנאה לישראל הוא השימוש שעושה האסלאם החמאסי בדת. באמצעות הדת, קברניטי החמאס מכניסים את הסכסוך הזה לכל בית בעזה. חכמי הדת מספרים במסגדים שהיהודים הם קופים וחזירים, המטמאים וגוזלים את אדמתם הקדושה, על כן דינם אחד. לשעבנה ואומתנה. אללה אכבר. המטרה היא ג'יהאד, וההליך מתחיל בלימוד דת. יש ציווי, מלחמת קודש. ויסביל אללה מה שנקרא. זה מלחמת קודש. ברגע שאתה עושה דמוניזציה לאנשים, כלומר, הם כבר לא בני אדם, הם תתי אדם, אז הרבה יותר קל לשחוט חזיר. اللي هو تطهير الأراضي المحتلة وتطهير بيت المقدس من دنس المستوطنين. تربة معين لا تستطيعون أن ترسلوها إلى غزة. היהודים חלק משפחת השטן, זה משהו שהוא מוחשי. שטן זה משהו מוחשי שקיים שבכוח... זאת אומרת, אנחנו... זה המיצג של השטן עלי אדמות? בוודאי, בוודאי. זה גם הסיבה שבה שכלפי יהודים מדברים במושגים של השמדה. شو معنى انت بتشوف المستوطنين كيف الاقصى كيف بيعمل تحت الاقصى حاط البراق حاط المبكل وحاط النبي بعيطه بيعمل عبادات وهذا النبي بصحي يعني هذا حاط النبي حاط البراق طلع من النبي يسر عليه المسار المعراج. כשאתה שואל אותו מה זה לתאר, הוא אומר לרצוח את כולם. הוא מספר בחקירה שהוא ירה בכלב, אמרתי לו למה ירית בכלב? הוא אומר אנחנו צריכים לתאר הכל, כל מה שקשור ליהודים. אבל מה ששומעים במסגדים זה רק ההתחלה. ככה זורים את הזרעים לשלב השני, העמקת החינוך הדתי וחיזוק הקשר שבין מה שכתוב בקוראן ובין הייעוד הסופי שלך כמוג'הד, לוחם ג'יהאד שיגיע לגן עדן. عرفت انت انت رايح تموت استشهادية نروح على فيش رجع على المباني نكتب مستوطنين روحتنا يعني فيش لها رجع خالص بهاي الثلاثة المهمة بتاعتنا هذا أنا ساعتها عرفت المهم. איך מגיעים למצב שגדל כזה ילד שגודל להיות נער, שגודל להיות כזה רוצח, שבא אחר כך ועושה את הזוועות האלה? גיל גיוס, מה שנקרא, אתה הולך למסגד, במסגד אתה פוגש את השייך שלך, אתה מתחיל באוסרה, זה לימוד דתי. אתה יושב, לומד את האחים המוסלמים, איך הם עובדים, מה צריך. זה מה שנותן לו את הצידוק ללכת ולעשות את זה. ילד פלסטיני זה חלק מהיום-יום שלו כמעט. זה משהו שהוא מהיום שאתה נולד. אתה חווה את זה ואתה גודל לתוך המושגים האלה. זה ניקח ילד קטן שגדל בספרד, שמבחינתו להיות מסי, זה השאיפה, אלה החיים, זה האידיאל. שם להיות שהיד, כי אין דרגה גבוהה יותר. يعني هذا صار بي في غزة إنه الواحد بفوت يكون شهيد ويقتل مواطنين. احنا هنا بغزة إن ابن شاب يكون ملتزم، يعني ابنه محترم ملتزم، مش داشة في الشوارع، مش تمام يعني. שוב, אנחנו לא מבינים. יש פה להט דתי מאוד 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 חזק. אמונה באחרית הימים, הם כבר מאמינים שזהו, שאללה כבר נתן להם את הניצחון. كيف أقول لك يعني في أنا ديانات تانية بيجوا بيعملوها قاعدين مش دين الإسلام هذا تمام. فإشي يعني غير دين الإسلام إشي غير جائز بنعمل قاعد مكان طاهر وأطهر مكان فهذا لا يجوز. فعشان هيك إحنا بدك تخلص هذا الإشي. מבצעי הטבח לא מבחינים בין ילדים, חיילים, זקנים ונשים. הם גם מקבלים פסקי הלכה בהתאם. קודם כל, אל-עזרא כבר הכשיר את העניין הזה שמותר להרוג ילדים ונשים יהודים. הוא עונה לי שאצלנו התפיסה היא להרוג כמה שיותר ישראלים, כמה שיותר יהודים. ואתה שואל אותו, למה? הוא אומר לנו שבקוראן רשום שצריך להרוג יהודים.
אבל הטענה הרווחת של מחבלים רבים לפי ההנחיה להרוג בנו היהודים מגיעה מהקוראן, היא עניין של פרשנות. פרשנות רווחת בקרב ארגוני ג'יהאד שזה פשוט מצווה לעשות טוב. זה דור אחר? מרגע שיצאנו מרצועת עזה, גדל שם בעצם דור שלא יודע מה זה ישראל. הדור הזה מנותק לגמרי, לא יודע את השפה, לא מכיר אותנו, אלא דרך מערכת החינוך שלו. אבל הדת היא כלי אחד בארגז הכלים שבהם משתמשת הנהגת החמאס כדי להטביע את תפיסת העולם הרצחנית שלה. מערכת החינוך, ספרי הלימוד והרשתות החברתיות, ולא רק בעזה, זועקים כבר עשורים מסר חד וברור, שלילה מוחלטת של הציונות והשמדת היהודים בישראל. הם לא מקבלים את הקיום שלנו כאן, נקודה. אנחנו מבינים שההליך שהם עוברים הוא הליך של שנים. הוא לא הליך שמתחיל מה שנקרא חודש ואתה הופך להיות נוח'בה. ויש קריקטורה מדהימה של סעודי בשם פהד אל-ג'וביירי, שמראה פלסטיני, שמאכילה במטרנה את התינוק שלה, שכתוב על הבקבוק, אל-חקד ואל-קרהייה. כלומר, השנאה, זה השנאה שמגדלים את הילד, במקום לתסמוך, במקום לסובלנות, מגדלים אותו על שנאה, מגיל 0. תראה, אם ילד גדל בגן, והפאזל שהוא מרכיב זה פאזל שאומר שמדינת ישראל לא צריכה להיות קיימת, או ילד הולך לקייטנה ועובר אימונים עם נשק, או מגיע לבית ספר, וכל מה שהוא לומד כל הזמן זה שמדינת ישראל לא צריכה להיות קיימת בכלל, ולכן כשאתה מגיע לגיל שאתה יכול להתגייס, בעצם את כל מה שהיית צריך לעבור בדרך עברת, עכשיו קדימה בוחרים את הטובים ביותר, ומגייסים אותם. בעוד שבישראל חשבו שההפרדה בינינו לבין העזתים תיצור ריחוק רגשי ושממדי השנאה יקטנו, פשוט לא הקשבנו להם. בפועל קרה דבר הפוך, גם ביהודה ושומרון. הדור האחרון שגדל בעזה לא מכיר ישראלים ויהודים, וכשלא מכירים, קל יותר לסמן אותם כמטרה. אתה שומע המון שקרים שבעצם מכחישים את קיומה של ישראל. אני שמעתי פרופסור אחד שאומר, תראו, היהודים באים בלילה, חופרים באדמה, שמים מטבעות, שמים עצמות, סוגרים, ואז בבוקר הם באים ואומרים, אוי, מצאנו מטבע מבית שני. סוכנות אום ייחודית שהוקמה במיוחד עבור הפלסטינים, והיחידה מכל הסוכנויות שהקימה אום בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה, שעדיין קיימת. האבא, המולטי מיליונר של הדוגמניות, ז'יז'י ובלה חדיד, עדיין רשום אצל אונר"א בספרים בסוריה, כי הוא עזב בגיל שנה, אבל הם לא מוחקים אף אחד מהספרים. יש חיבור מוחלט בין אונר"א לבין ארגוני הטרור. כל בוקר אתה הולך לבית ספר שכתוב עליו האותיות UN. זה עדיין תקוע לנו בראש שזה שוודים ונורווגים שבאו לעזור לאיזה פלסטינים מסכנים. לא, זה עזתים, בני עזתים, דור שלישי, רביעי, חמישי, שרואה בעצמו עדיין בדור החמישי פליט מפלסטין. זה מראה כמה גאוני היה מצד הערבים להתעקש על ה-UN. אנחנו נמצאים בתוך המטה הראשי של אונר"א ברצועת עזה. אנחנו יכולים לראות איך למעשה אונר"א מאפשר לחמאס לעשות שימוש בתשתיות שלו, ופה אתם יכולים לראות ממש מטענים, מדים וציוד לחימה, שקית עם רימונים, וזה לצערי מה שאונר"א מאפשר לחמאס לעשות בתשתיות ובמתקנים. ולכן גם אני אומרת שאונר"א יותר עושה רדיקליזציה עוד יותר מכל אימאם ויותר מכל מסגד. תמיד תהיה איזו אידיאולוגיה אנטי-יהודית, אנטישמית, אנטי-ציוניות, אבל מה שקבוע לאורך השנים זה התפיסה הזאת שאסור שליהודים תהיה מדינה, ואנחנו הפלסטינים, המטרה שלנו כעם, זו המטרה העליונה. זה נותן להם משמעות, כוונה. חזון. לגמרי. חזון פרוורטי, אבל חזון. במסגד ובבית הספר של אונר"א מקבלים את המעטפת האידיאולוגית שהיא התשתית האמיתית של הטרור. כך משמר חמאס את תדמית האנדרדוג, המסכן, ומגייס תרומות של מאות מיליוני דולרים, שבהם הוא משתמש למימון המלחמה בישראל. في أوروبا مسيحية وناس متقدمين اللي هم بيفكروا إنه حماس كأنه حركة لتحرير سكان غزة من إسرائيل. هذا صحيح؟ هم بيفكروا؟ هم بيفكروا هيك. אני بعرف على نطلع. את המלט, את הדולרים, נשתמש בהם כדי להפוך את עזה לכאן שיגור אפקטיבי במיוחד לשחרור פלסטין מן הנהר ועד הים. أنا حرمت طعم غزة بشكل. شكل واحد حرمت طعمه غزة. لأنه الشعب ما بيفهم.
אם הם היו רק עושים עם כל הכסף שנכנס להם לאורך שנים את מה שהיה צריך לעשות, הייתה להם רצועה משגשגת, יש להם חוף ים, יש להם שם חקלאות, היה להם שם הרבה מאוד דברים. أنا مستعد تحرير حماس بس فيها مصاري. روح اتفرج عليهم غزة كل واحد يشرب كام خمر كل يوم على عيال وخليب والناس مش ملاقي تاكل بغزة. والله ما احنا ملاقيين ناكل. הם מקבלים תרומות, הם קונים נשק, אז הם מתחילים במלחמה, מה שקרה ב7 באוקטובר, הם מובסים, ואז הם מתחילים לבכות וליילל, ולהיות קורבנות, ואז שוב פעם הם מקבלים תרומות, וזה ממש מעגל בלתי נגמר. ולמה תברעת? والله أعلم لمن بيروحون التبرعات. وين بتروح التبرعات؟ למין يعني? למין? לחמאס. אל תיתנו דולר, אל תיתנו שק מלט, כי כל עוד האידיאולוגיה בעזה זה מן הנהר ועד הים, מובטח לכם בהגדרה שהשק מלט הזה ילך מתחת לאדמה לבנות מנהרה. חמאס הוא ארגון סוני מובהק, אבל אין לו שום בעיה להשתמש בכסף נוצרי וברוח גבית שיעית, תוצרת איראן, כדי לממש את מטרותיו. הכל טקטי, הכל זמני, חוץ מהמטרה. השלטת שלטון איסלאמי על כל השטח שבין הירדן לים. האמצעי, גם אימונים אינטנסיביים של הנוח'בה בסוריה ובאיראן. وين كانت تضرب؟ في إيران عشان تطلع على مصر ومن مصر بتطلع على لبنان على سوريا ولبنان على سوريا وهم بظبطوا هذا الأمور. هذه دورات أخرى في إيران من غير القنص. أخذ دورة صاروخية، في شباب أخذوا دورة مدفعية وفي كتايب دورة كتيبة. الله أكبر! جعبة جعبة אז מה הלאה? מה השלב הבא? איך מתרגמים את ההלם שאחז בכולנו לכדי מעשה? איך מבטיחים שמה שהיה לא מה שיהיה? והאם יש סיכוי לפתרון? מי שרוצה מלחמה כל החיים, סבבה, שימשיך לממן את אונר"א, מובטח לו מלחמה לדורות, שיהיה מרוצה. אמרתי, מי שבאמת רוצה שלום, מי שרוצה שישתנה פה משהו, צריך שיהיה לו את כל העניין שבעולם, כדי לסיים את הדבר הזה. כבר היו מקרים בהיסטוריה שהצליחו לשנות תודעה. זה לקח שנים ודרש מאמץ. אבל לפני כן אין ברירה, דרושה הכרעה. המודל שעבד לארצות הברית ביפן אחרי מלחמת העולם השנייה, לא בטוח שיעבוד גם כאן. אחרי ההכרעה הצבאית שכזכור הושגה, רק לאחר שימוש בפצצת אטום, האמריקנים עבדו על ניצחון תודעתי. אבל אי אפשר לשנות תודעה ולדבר על פתרון כשמדובר במלחמת דת. ומה שהאמריקאים עושים בבתי הספר ביפן הוא מדהים. הם לא מביאים להם ספרי לימוד חדשים. הם לוקחים את ספרי הלימוד הקיימים, והמורים והילדים היפנים בעצמם צריכים במרקר שחור למחוק כל אזכור בספרים לעליונות הגזע היפני ותוקפנות מיליטרי ולהתאבד למען הקיסר, והם היו צריכים להחזיק את הספרים מול האור, ואם עוד אפשר היה לקרוא, אז הם היו צריכים לעבור שוב עם מרקר שחור. הלוואי. ולא הרבה נשאר מהספרים, אבל ילדים יפנים זוכרים את זה כרגע מכונן, שהם הבינו שהאידיאולוגיה הישנה מתה. אם אנחנו ממשיכים עם אונר"א והתודעה הפלסטינית, אז יקום עוד ארגון. אם אתה חושב שמה שקרה ב7/10 זה שיא האכזריות שלהם, הם לא באמצע הדרך אפילו. אם היה להם את הזמן, הם היו נכנסים לערים הגדולות, ושם היו יכולים להיות מראות הרבה יותר קשים, הרבה יותר אכזריים, וזה לא שיא האכזריות שלהם. אללהו אכבר! צריך לומר שחמאס מעולם לא הסתיר את כוונותיו, אך אנחנו חשבנו שכסף יכול לקנות הכל, גם אידיאולוגיה איסלאמית רצחנית. אנחנו רצינו שקט, והם בשקט הזה גידלו דור שהוכשר ליום הזה. אנחנו ראינו בכל מיני צעדים טקטיים שלהם פשרה, אך הם מעולם לא התפשרו על דבר. חמאס זה לא רק עזה. להוציא את חמאס מעזה זו משימה לשנים. להוציא את חמאס מהפלסטינים ביהודה ושומרון יהיה קשה עוד יותר. בעולם הערבי והאסלאמי מספרים את ההיסטוריה על הטבח של 7 באוקטובר כאחד הניצחונות הגדולים של האסלאם על היהודים. המפלצת שבאה להורגנו ממשיכה להכשיר עוד ועוד לוחמי ג'יהאד שיצעדו עם נשק לירושלים. זוהי המסקנה הכואבת שעולה מכל חקירה ונכתבת כאן כהוראה לעתיד.